मैडम ये जो भिडियोटा भाइराल होउची आपनकर गोटे बहुत स्पीड वीडियो भाइराल होउची ये जिनसटा कोन मैडम? आज्ञा देखु यहाँ दीर्घ 5 वर्ष हेले हजबैंड सहित माने डिस्टर्बांस होंगी मोर पुओ को लेकिन अच्छी निमापड़ा से कौन सी कथा ना से बाहा दिन ठारू डे 1 रु माने बाहागर हुए तो 5-6 दिन पर्यंत आम भितर संपर्कटा भल थी सेबेठू सब बेले डिस्टर्बांस आम भितर जे कौन ये ना गोटे सब कथार मते माने गोटे छोट देखिया ये करिया जो वीडियोटा जो भाइराल हला से जो सार संगे जो भाइराल हला से सार कोन ता भीतर जाकी कोन केमती सब घटना घटला नहीं सी सार सहित चिन्हा होची जेतबेले हम फैमिली प्रॉब्लम हैला हस्बैंड आमर ससुर सहित प्रॉब्लम हैला प्रॉब्लम एथि हैला जे हमर सेठी देखा हैला डिमांड टा मु बाहागर होइतिला 2010 रे जून मासरे गोटे माने ऑल ऑफ सडन माने 2 दिन रे गोटे अरेंज मैरिज हेतिला जे तो हम दादांगर गोटे फैमिली इशू थिला सडन ब्लड कैंसर बाहरला एकला बाहागर हेतिला मु किछि जान नथिली मते मिछर कहि कि बाहा हेतले जे से एमफिल करछंती सेतबेले एमफिल पीएचडी करछंती बोली मु आउ सेते भी माने ये करिया पे राजी माने माने तांको डिटेल्स जानिया पे मु सेति किलो नथिली कारण मो दादांगर क्रिटिकल पूरा बहुत से हेतले केवल से कहिले कि बाहागरटा मु देखिबी बोली मु मो परिवार रो विरोध सते परिवार विरोध माने मो पीसा पीसी दादा एमान सब विरोध करिथिले नाही तू गोटे टीचर हबु भविष्य रे सिटी पास करिछु आ तते किछि नहले गोटे टीचर मिलिबे से सेतबेले गोटे प्राइवेट कॉलेज रे थिले 8-10 हजार पाउथिले तांको घर कंडीशन भी बहुत खराब थिला मु गोटे कथा तांको कहितिली घर लोक मु बुझेइतिली जदी मु गोटे पुओ ही थांती मो परिवार मु पोसी थांती तो जदि से न करिसंती ये तो कहउचंती एमफिल पीएचडी करछंती बोली हां तमे राजी हे जाओ किंतु मो दादांगर इच्छाटा पूर्ण हो सोनथे कि बाहागर रो 10 दिन पर मो दादा एक्सपायर करिथिले तापर एपडे तांगर सासु को देह भी खराब थिला तांकर भी कैंसर होइतिला से 6 मास पर एक्सपायर करले जो दिन से 6 मास भीतर जो तांको फैमिली जहाँ भी प्रॉब्लम हस्बैंड कहले मु इग्नोर बीएड ए जो हमरो एमबीए करबी पैसा दियो मु मो पार पैसा नै मु एतेटा डाउरी आनी नथिली माने जो हमरो 1 लाख टका डिमांड आनीथिली आमर ऑल ऑफ सडन जेहेतु हेला बड़ झियो घर रो मु थिली सुना जिनस जहाँ गोटे झियर मंगलसूत्र चेन आउ चूड़ी पटे पटे 2 पट आनीथिली 10 ग्राम रो मुदी ए सब जेतिक जिनस आनीथिली ये माने मु तो किछ कहलेनी सडन बाहागर हैला से चूड़ी की मो पाखरे स्वामी एतले गोटे माने जिद्दी कले मु पढ़ीबी बोली मु इवन कि मो चूड़ी की बंधा पकई से तांका रिलेटिव हेबे अजा कटक रे जणे तांका पाखरे नै बंधा पकईले पैसा 4000 आनीथिले इग्नो एडमिशन करियो बोली से एतिक बेले सासुंगर एक्सपायर्ड हे सासु एक्सपायर्ड कर गेले सेही समय भितरे 2-4 दिन भितरे माने जेबे मु जिंस ये करली बिक्री कला परे स्वामी सेठू से जो 4000 रखी से जो माल भाई सब गाँव खाती कि जो आम जो दिन मरी जाती से दिन सी से पैसा ही करते मोर चाकरी है 2011 रे नयागढ़ चाकरी है से प्रेग्नेंट थी कनसिव कर नयागढ़ शिक्षा सहायक पाई पहला मोर निहाती चाकरी एत दूर रे निहाती चाकरी करिया गोटे दरकार थिला कारण मु चाहिथिली जेहेतु स्वामी गोटे प्राइवेट कॉलेज रो अछंदी मोर गोटे गवर्नमेंट तांको घर रो फैमिली प्रॉब्लम माने कंडीशन बहुत खराब थिला माने फाइनेंशियल कंडीशन 2टा चाळ घर थिला ए थिला माने एते ये नथिला मु तो से समय रे चिंता कली कोनोसी कोऑपरेट मु पाइलिनी कारण तांको मन भितर थिला कि से माने चिंता करिथिला आ अधिका डिमांड आनिया पे सेटा मु जानी पारि नथिली सेटा को केबे फील करि पारि नथिली माने सडन तो बाहागर होला माने जस्ट रिजल्ट जो दिन सिटी रिजल्ट बाहरला से दिन बाहागर मु घर जे तो बड़ झियतिली कोनोस काम ये सब एते परिवार किछि मु जानी नथिली तथापि एडजस्ट ने जो करि कि जो हमर चाकरी हैला ओ जेजेमा जाय जे तो प्रेग्नेंट थिली जेजेमा जाय सेठी रहिला घरु मोर सबु जाए माने बाप घर सबु जिनिस मो पई पठंती चले पई कारण 3500 दरमा रे 2-3 मास थरे लेखा दरा मिले स्वामी कौन कंट्रीब्यूशन ना से स्वामी 8 दिन 10 दिन थरे लेखा घर को जाती आ स्वामी सेबेठू सन्देह प्रकृति आरंभ है प्रति कथार माने इभिन की गोटे 15-16 वर्ष पिला सहित जदि भी कथा भी जे सी सहित खराब
ହେଲା ପରେ ପୁଅ ଯେବେ ଆମର ଡେଲିଭରି ହେଲା, ସ୍ୱାମୀର ସେତିକି ବି ନଥିଲା ଇନକମ୍ କି ସେତିକି ସୋର୍ସ ସେ ଆଣିପାରିଲେନି। ଯେ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ମୁଁ ମୋର ଡେଲିଭରି ହେଲି। ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦୂର ହେଇଗଲା, ହଜବେଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ମତେ କହିଲେ ତମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୂର ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବିନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଲି 2012ରେ। ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଲି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ, ଆପଣ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷର କଣ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ମୂଳ କଥାଟା କହୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକିରି ରହିଲି, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଭିନ୍ କି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ, ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ, ତୁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ କାହିଁକି ତତେ ଟଚ୍ କରୁନଥିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଯୋଉ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ। ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇଲି, କେମିତି ବସିଲି, କଣ କଲି, ସବୁ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଗାଁରେ ସବୁ ଗସିପିଂ କଲେ। ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମର କଣ କଲେ କି ଦିଟା ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ବାତ୍ୟା ବେଳର ଗୋଟେ ଛାତ ଘର, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୁଲଦୁଲ ପାଣି ଗଳିବ, ଚାଳ ଘର ଦିଟା ଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ରୁମ୍ ଥିଲା, ବର୍ଷା ହଉଛି, ପାଣି ଗଲା, ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ଗଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେପାରେଟ, ଦିଅର ବାହାଘର ହିଁ ସେପାରେଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଘରଟା ଆଉ ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଅ। ଶ୍ୱଶୁର ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଜାଗା ଫାଗା ଦେବୁନି, ମୋ ନାଁରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ କଣ ଜାଗା ଦେବି। ମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରି ଇଏ କଲେ। ହଜବେଣ୍ଡ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ କାକଟପୁର ମୁଁ ଯାଇକିରି ରହିବି। ସେତେବେଳକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ କଲେଜରେ ରହିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର, ସେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ। ଟଙ୍କା 2000 ସେତେବେଳେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ରହିଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ଟିଉସନ କାକଟପୁର କରିବି। ସେଠୁ ନିଜେ ଘର ଭଡା ବୁଝିକିରି ଏଇ ସାରଙ୍କ ଘରେ ଆମକୁ ରହିଲୁ। ଆମେ ରହିଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆପଣ ତ ସେଇଟା ତ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ନା, କୋର୍ଟରେ ଅଛି, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଡିସିସନ ନବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବି ଯେତେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଲେ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ହଉଛି ଏଇଠୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ, ଇଭିନ୍ କି ତାଙ୍କର ଯାହା ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ଆମେ ଯାଉ, ଆମର ଯାହା ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ସେ ଆସନ୍ତି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମାନେ ଶାଶୁ ଆମ ଯୋଉ ଅଜସ୍ର ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ, ମଳାଶୁର ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ, ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ, ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରୁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ କେବଳ କାହା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ, ଇଭିନ୍ କି ମୋ କଲିଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଯେକୌଣସି ପୁଅର ଗୋଟେ ଟିଚର ଆସନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ, ସେ କି ଯୋଉଟା କି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଜଷ୍ଟ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ତା ସହିତ ବି ସିଏ କାହିଁକି ଆସିବ, ସିଏ କାହିଁକି ଟ୍ୟୁସନ ହବ, କୌଣସି କଥା ସିଏ ବୁଝନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ରାସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗାଡି ସର୍ଭିସିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠିକି ଯାହା କହିଲେ, ଇଭିନ୍ କି ମେଡିକାଲ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସେ କହିବେ ତମେ ସ୍କୁଟି ଶିଖିଛ, ତମେ ଯିବନି କି। କୌଣସି ସ୍ୱାମୀର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଘରର ବଡ ପୁଅ, ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ କହିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ରାତି ପାଇଲେ ଯାଉଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଯାହା କରିକିରି ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଟା ମୁଁ ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଟାକୁ ରଖିଛି। ତ ସେଇଟା କେବେ ସେ ମତେ ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତମେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଏତେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛ। ସବୁ କଷ୍ଟ ଯାହା ହୁଏ ସବୁକୁ କରେ। ତ ସିଏ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ପାଏ କଣ, ତୁ କରୁଛୁ କଣ, ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢା, ନାଇଁ ସେ କାମ କଣ ମୋର, ସେଇଟା ହଉଛି ମା କରିବ ନା। ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ମାନେ କୁହନ୍ତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, କଲେଜ ଯିବେ, ଆସିବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ଆଉ 24 ଆୱାର ଫୋନରେ ଗପିବେ। 24 ଆୱାର ଫୋନରେ ଗପିଲା ପରେ ତାପରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ନାଇଁ, ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ପରିବାର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଛାଡିକି ରାଗିକି ଆସିଲୁ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଯୋଉ ପାଳି ହେଇଗଲା, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଇବା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ଉପରେ ରାଗିକି ଆଉ ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଏ। ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୋର ସେତେବେଳେ ପେସେନ୍ସ ବି ନଥାଏ ଯେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କାହା ସହିତ ମୁଁ କେବେ ବି ଡାଉଟ ଇଏରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନି ଯେ ସେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଖରାପ ରିଲେସନରେ କଥା ହେବେ। କାରଣ ଆମେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛେ, 5 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ କଲିଗ ହେଇଥିବେ କି ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ, ଆପଣ ବି ପଚାରି ପାରିବେ ମୋ କଲିଗ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଡାଉଟ, ପ୍ରତି କଥାରେ ଡାଉଟ, କୌଣସି ଜିରୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ଡାଉଟ, ସବୁ ମାନେ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି,
ଘରର କାମ କରିବି ଯାହା ଯେତିକି ରୋଷେଇ ବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କରିକିରି ଗାଡି ସର୍ଭିସିଂ ଟୁ ଯାହା ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ମୁଁ କରିକିରି ତା ବଦଳରେ ପାଇବି ଯେ ସନ୍ଦେହ ତୁ କାହିଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ସେ କାହିଁ ତୋତେ ଦେଖି ହସିଲା, ତୁ କାହିଁ କଥା ମାନେ ଏମିତି ହେଲୁ, ଏଇ ଟାଇପ ର ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ରିଜିଡ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଲୋକ ତ ଏମିତି ଆଉ କଣ କରିବା। ତାପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ମାନେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ କରି 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 ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ। ମାସକୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବିନି, ସେ ବହୁ ଆଗରୁ ମୋ ନାଁରେ ଯୋଉ ଏଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ସେପାରେଟ ରହୁଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ଏବେ ଗୋଟେ ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ 30 ଦିନ ଭିତରୁ ମାନେ 20 ଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡା ହୁଏ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାରୁ ମାନେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରି ଏଇ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା ସାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ଚିହ୍ନା ଜଣାଟା ସେଇଠୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡିଦେଲୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ 5 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଘର ଛାଡିଦେଲୁ। ଘର ଛାଡିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇକିରି ସେ ତାପରେ ଆମଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଯୋଉ ସେ କାକଟପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ମାନେ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିଲେ। ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଯେହେତୁ ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ମତେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିକିରି କହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ରୁହେ ଯେ ଇଏ ଆ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ତା ସହିତ କଥା ହଉଛି, ଆ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ। ଇଭିନ୍ କି ପିଲାର ଟିଚର ଆଗରେ ସବୁ ଗପିଲେ କି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫରେ। ତ ସେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଅଛି। ସେଦିନର ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଘରେ କବାଟ ଦେଇକି ଅଛି, ପୁଅ ଯାଇଛି ଟିଉସନ। ତ କବାଟ ନକ୍ ହେଲା, ମାନେ କବାଟ ବାଡେଇଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କବାଟ ବାଡେଇଲା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ଖୋଲିଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦବୁ ନା ନାହିଁ ମତେ। ମୁଁ କହିଲି ଡିଭୋର୍ସ ପୁଅର ଟିକେ 10th ସରିଯାଉ, ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ଯେ ପୁଅର 10th ସରିଯାଉ, ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଟା ଇଏ କରିବି। ତମେ କଣ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଛ ନା, ତୁ ମାନେ ପୁରା ରଫ୍ ୱାର୍ଡ ବେଧ ବେଶିଆ ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନା ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଇଏ କରିକିରି କହିଲେ। ତାପରେ ଫୋନ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ପୁଅର 10th ଟା ସରିଯାଉ, ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ମାନେ ମୁଁ ଡାଇଭର୍ସ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ତମେ କିଛି ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଣ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି, ମୋର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ଯୋଉ ସେମାନେ ସେ ଘର ଛାଡିକିରି ଗଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ସେଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର 2ଟା ରାତି ହବ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲେ। ଆମେ ମା ପୁଅ ଶୋଇଛୁ ଗୋଟେ ରୁମରେ। ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଆମକୁ ଛାଡିକିରି ଯିବା ପରେ ଥିବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିବା ପାଇଁ। ରାତି 2ଟାରେ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ଗପୁଥିଲେ ମାନେ ତମକୁ ରେପ୍ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିନି। ମାନେ କଣ କହିଲେ କି ଆମେ ମା ପୁଅ ଶୋଇଛୁ, ମାନେ ଫୋନରେ କଥା ହବାର ଗୋଟେ ରାତି 2ଟା ପୁରା ମୋ ନିଦ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା, ମାନେ କଥା ହବାର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। କଥା ହବାର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଆରପଟ ରୁମକୁ ଗଲା ବେଳୁ କବାଟ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି, ମତେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣାଗଲା, ତମକୁ ରେପ୍ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ କରୁଛି। ମୋର ଆଉ ସେ ପେସେନ୍ସ ରହିଲାନି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଣ ନେକ୍ସଟ କଥାଟା। ମୁଁ କଣ କଲି କି କବାଟ ଖୋଲିକି ମାନେ ଆଉ ଚାହିଁଥିଲା ତ ମୁଁ କବାଟ ଠେଲିକିରି ସେଇଠୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ? ସେ ଫୋନ୍ ଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେ ମତେ ଫୋନ୍ ଟା ଦେଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ତମ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ଯୋଉ କରିଛ ସେଇଟା ଡାଏଲ କରିଦିଅ, ଯଦି ମାନେ କିଏ ସିଏ ଖାଲି ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ପଳେଇବି। ସେ ଡାଏଲ କଲେ ନାହିଁ। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଟା ଆମର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ସେ ଯାହା ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କରେନି, ଯଦି ରାତି 2ଟାରେ ଗୋଟେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଅନବରତ ଡାଉଟ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବୁ, ତୁ କାହିଁକି ସଜବାଜ ହବୁ, ତୁ କାହିଁକି କରିବୁ, ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ ବି ସେଇ ଦିନର ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଥିଲା? ଯୋଉ ଦିନର ଘଟଣାଟା ଭିଡିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ସେଇ ରାଗରେ ସାରଙ୍କର ଚଢି ପିନ୍ଧାର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାର ଭିଡିଓ ଆସୁଛି, ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଦିନ ପୁଅ ମାନେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସେ ଗଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ ସେପାରେଟ ରହୁଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକିରି ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ଅଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କୋଣାର୍କରେ ରହିଲି, ତାପରେ ଆସିକି ନିମାପଡାରେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମେ ମାସରୁ ଆସିକିରି ରହୁଛି ପୁଅ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିଉସନ ଯାଇଥିଲା। କବାଟ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ ହେଲା ମୁଁ ଖୋଲିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା କି? ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଗ ଆସିକି ମୋ ହଠାତ୍ କିନା ମାନେ କବାଟ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିଛି, ସେ ଆସିକି ସିଧା ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଧରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉ ସାରଙ୍କୁ ଆଣିକିରି, ସେ ସାର୍ ଆଉ ଯୋଉ ସୁବ୍ରତ ପଢିଆରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ,
ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜବରଦସ୍ତ ଘର ପୁରେଇକି ବାହାର ପଟୁ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କଣ ବୁଝିବା ଭିତରେ ସେ କଣ କଲେ, ସାରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଆଣି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। ପୁରେଇବା ପରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣ ହେଲା, ସେଠୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉ ହାତୁଡା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ହାତୁଡିଟା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁରେଇକି ଗଞ୍ଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ସେଠୁ ବାହାର କରିକିରି ମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମାନେ ମାନେ ନିଧୁମ ବାଡେଇଲେ। ନିଧୁମ ବାଡେଇକିରି କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ତମେ କାହିଁକି ସାରଙ୍କୁ ସେଠୁ କହିଲେ କି ଇଏ କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ, ମୋ ଘରେ କଣ ପାଇଁ ସାର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବେ? ନାଇଁ ତମ ଭିତରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି କୁହ, ମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ବି ସେ ଭିଡିଓ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଯେବେ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେବେଠାର ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭିଡିଓ ସେଇମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବରଦାନ କହିଲେ ହବନି। ସେ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଥାନାରେ ବି ଅଛି। ସେ କଣ କଲେ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଠୁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବେ, ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ, କଣ କରୁଛ, ଏ କହିବା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ସୁବ୍ରତ ପଡିଆରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ବହୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକିରି କହିଲେ କି ମାନେ ବେଧ ବେଶିଆ ତୁ କଣ ଘୋଡାକି ଏମିତି କଥା କହିକିରି ତାକୁ ବାନ୍ଧେ ଯୋଉ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ କହିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧ। ଯୋଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ମୋ ପାଟିକି ଗୋଟେ ଓଢଣୀ ପଡିଥିଲା ଓଢଣୀକି ବାନ୍ଧିଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ସାରଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ କି ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲ, ଖାଲି ଚଢି ପିନ୍ଧି। ସେଇଠୁ ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇଠୁ କଣ ସେ ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ ସେଇଟା ସେଇ କଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଆମର ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଫୋନ ଟା ଧରିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ ବି ମୋ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ନ ବାନ୍ଧିବା ହାତ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ ଟା ଧରିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ ମୋ ହାତରୁ ଛଡେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ କି ମାନେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଟାଣି ଟାଣିକି ତମେ ବାଧ୍ୟ କରି କୁହ ଯେ ତମ ଭିତରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଖରାପ ମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ଅଛି, ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତମେ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଦେଖିବା ତମର କିଏ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖିବା କେମିତି ପୋଲିସକୁ ଡାକିଦବ, ଇଏ କର, ଏମିତି କଥା ବହୁତ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଣ କଲେ, ମାଲିକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଖୋଲିକି ବାଧ୍ୟ କଲେ, ସିନ୍ଦୁର କହିଲେ, ସାରଙ୍କୁ କହିଲେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅ, ଫୁଲମାଳ ପକାଅ। ଟାଣି ଟାଣିକି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପୁରା ବାଡେଇକି ପୁରା ଭାଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ସେଇ ଟାଣି ଟାଣିକି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଲେ। ଆମେ ଥାନାରେ ଆମକୁ ଥାନା ଲୋକ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିକି ମେଡିକାଲ ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଥିଲେ ଥାନାରେ, କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କଣ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ରହିବ ମୋର କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କହିବା କଥା। ଜଣକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିକିରି ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମତେ ବ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ବାଲି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି। ସେ କହିଲେ, ସେ ରେକର୍ଡିଂ ରେ ବି ଅଛି ଯେ 2 ମାସ ହେଲା ତତେ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଆମେ ତତେ ଫଲୋ କରୁଛୁ, କେମିତି ତତେ ବଦନାମ କରିବୁ, ଦେଖିବା ତତେ କେମିତି ତୋ ଚାକିରି ନବୁ, ତତେ ବଦନାମ କରିବୁ। ତାପରେ ସୁବ୍ରତ ପଢିଆରେ ଯିଏ ମାନେ ଜାତିକି ନେଇକିରି କେଉଟୁଣି ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ କରିବୁ, ଦେଖିବା ତୁ ଆମର କଣଟା କରିବୁ, ତୁ ବେଧଟା ବେଶିଆଟା, ମାନେ ବହୁତ କଥା ହେଲା ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ସେପାରେଟ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତର ବହୁତ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି ରହିବା। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ହେଲା ଆମେ ରହିଯିବା ଇଏ ଭିତରେ। ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଅଲଗା ରହିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ କିଛି ନ କରିକିରି ମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି, ସେ ସେଇ ଇଏରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଇଏ କରିକିରି ମାନେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାଡ ମାରିବାର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆସୁ ତ ମାଡ ମାରିବାର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସବୁ ଆସୁଛି, ମାଡ ମାରିବାଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସାରଙ୍କର ସେଇଠି କଣ କାମ ଥିଲା? ନାଇଁ ସାରଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥିଲା, ସାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୋ ରୁମରେ ଟୋଟାଲ ହିଁ ନଥିଲେ। ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେତିକି ଚିହ୍ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଯୋଉ ଖବର ପାଇଲି କି ସାର୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଛି ବୋଲି ସାର୍ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ରିଲେସନ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ନେଇକିରି ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଇଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ରୁହେ, ମୋ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଯାଏ, ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ମୋ କଥା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଝେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ, କଣ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ସାରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭିତରର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସବୁ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା କି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଜିନିଷର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଜଣକୁ ଯଦି ମାନେ ବ୍ଲେମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯିଏ କି ନିଜ ଲୋକ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି,
तो ता भितर मु आ कोन मतामत देबी जदि से जणै पारिले गोटे मिछरे आलिगेशन करि पारिले जे कथाटा माने मो स्त्री खराब बोली सेठी मु कोन करि परिबी कहंतु गोटे छोट पुओ को नै कि मो रहूची एकुटिया केबे चिंता कलानी ये केमती गोटे लोक रहूची करूची माने मु कोन चाकरी करिनी ना पैसा ये करिनी ना मु रोजगार करिकरी ये करि परिबिनी तो एते ब्लेम मते बदनाम करिया मु सेही कथा कहूची मु भी थाना तांको पचारिली मु कहली परिवार विरोध रे जाईकरी बाहा हेतिली तो मते कोन तमे देलो ये कथार कोनोसी सत्यासत नाही कोनोसी भी सत्यासत गोटे 1% नाही पुओ बड़ हेलानी मु कोन माने बयस आसिकरी ये हेलेनी कोन ये सब कोन माने एते मानसिक जंत्रणा और शारीरिक जंत्रणा मु पाइछि आ एबे भी से दउचंदी माने सेपरेट 5 वर्ष होबार कारण हैला से जंत्रणा माने अविश्वास संदेह सब जनकू लोक को आनी जोर जबरदस्त घरे पुरेंगिरी मते ब्लेम करिया आपन सेटा प्रेम विवाह थिला नहीं प्रेम विवाह नहीं मु कहली गोटे दिन माने सेमान जेहेतु दादा ब्लड कैंसर थिला दादा बाहा को चाहूले माँ भी कैंसर थिला तो से माने जेहेतु रिसेंट बाहागर चाहूले से गोटे आम गाँव गोटे भद्रलोक जी ये से नहीं कि गोटे प्रस्ताव जाइथिले से माने जाई कि देखिकिरी गोटे दिन रे बाहागर होइथिला से माने राजी थिले जेहेतु झियो सिटी करूची मो परिवार विरोध रे या जाइथिली कोन परिवार लोक मोर कहूतिले जेहेतु से किसी चाकरी बाकरी करि नाहंती तू गोटे सिटी करूछु निहाती गोटे सिटी वाला को बाहाई परिबु मु किंतु सेमान को बुझाई देली जे मो दादांकर शेष इच्छा मु पूरण करिवि मु जदि पुओटा हिंदानी मु मो भरण पोषण परिवार करथांती मु एडजस्ट कर चलबी मु भी एडजस्ट करी चालुथिली माने हस्बैंड रो कोनोसी सहयोग रे तांको आपण भी पचारि परिबे ये करि परिबे मैडम गोटे छोटिया कथाटे पचारिया बाकी रहिला मैडम गोटे सामाजिक गणमाध्यम रे जो जिनसटी आसिला जने शिक्षयित्रींकर एमटी जिनस आसिला जे जो जिनस गुडा सब सामने को आसिला जने शिक्षक नेतांकर भी सामने को आसिला आपन सह इन्वॉल्वमेंट रो जे वीडियो भी जेतबेले आसिला जेतबेले जनसम्मुख रे लोक देखिले जे गोटे छात्र आपन पाखरे जे पाठ पढुथबो जे आपन पाखरे पढी की जाइथिबो कि ट्यूशन होउथबो कि जे भी जहा होउथबो सेमान को मन रे कोन बितुथबो निहाती सब बेले गोटे चरित्रटा होची मुख्य कथा जदि जने चाहिबा आजिकली सोशल मीडिया रे हो माने ए जो प्लानिंग टा हेइथिला गोटे पूरा ड्रामा टाइप रो हेची गोटे फिल्म स्टाइल रो कर देले जोंटा कि मते मो इज्जत को बर्बाद कर देले आउ मते समाज आखरे जहा भरबाली से कहूतिले सेटा को से प्री प्लानिंग करी कि दुनिया आगे रे मु दोषी मोर चरित्र खराब बोली उपस्थापित कर देले जदि प्रकृत रे मो पिला माने मते जानि थिए आउ मो कलीग माने जानि थिबे जे मु कोन बोली से माने ग्रहण करिवे आउ मु भी जनसाधारण मन को रिक्वेस्ट करूची मु भी गोटे माने गोटे प्रोफेशन जो प्रोफेशन रे अछि सेटा मु जानि से प्रोफेशन रो महत्व कोन मु केबे भी एमती काम मु केबे माने मो जीवन रे सेमती केबे मु चिंता करिनी किछि नै गोटे प्री प्लानिंग करिकरी मते फसेकरी जेहेतु मु 5 वर्ष हला रहुनी आकु केमिति ब्लेम करिवु आ हैरान करिवु ए सब पाई चली गोटे प्री प्लानिंग करिकरी एतक सब करिसंदी आ जो पर्सन ता देखिसंदी आपण देखंतु जणे न करूची जदि भी सेमानक कथा अनुसार जणे एमती अवस्था रे केबे कबाट खोलिबनी आपण गोटे माने जनसाधारण भी चिंता करिया दरकार जे जनकर जदि भी सेमानक कथा अनुसार जदि किछि खराब रिलेशन थिला सेमिति तो केबे कस्मिन काले नाही जदि भी थिला बोली भाबुचंदी जणे कबाट खोलिबो माने कोन एई सिचुएशन रे कबाट खोली परिबे कि आपण निजे चिंता करंतु खोली परिबो एटा गोटे संपूर्ण सुकल्पित गोटे माने चली थिला से भी तांको वीडियो रे भी माने वीडियो कला बेले भी से मानि जंती जे 2 मास हला हम प्लानिंग करथुलु तुमको फसी बोली दी जण को किंतु आपनक उभयंक भितर कोनसी संपर्क नथिला नहीं किछि नहीं कोनसी संपर्क रिलेट कारण बोली तांको घर जेहेतु 5 वर्ष रहतल गोटे फैमिली रिलेशन मु सेति कि तांको जानि छी सब ये करि छी आगो पुओ भी मो पुओर क्लासमेट ये तांको मिसेस को सहित भी कथा हुए जदि किछि खराब रिलेशन थांता केबे गोटे स्त्री केबे टॉलरेट कर पे थाने कि सुसंपर्क आम भितर स्त्री सहित मोर सुसंपर्क बहुत भल रे आमे कथा बार्ता हो सब करू किछि नहीं समाज रे बदनाम ता जो आसिला एटा शिक्षक जाति को प्रति कलंक न तो नहीं कलंक नहीं जो उपाय रे उपस्थापित कराई जी से उपस्थापना गोटे मु कहली ना गोटे माने गोटे प्री प्लानिंग करिकरी हमकु शिक्षक को ऊपर भरोसा करिकी
ମାନେ ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ବଢିଲା ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାଇଁ ହଉ ଯୋଉ ପଠଉଛନ୍ତି କି ବଢିଲା ପୁଅକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବନି ତ? ନାଇଁ କୌଣସି ନାହିଁ। ସେ ମୁଁ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ମତେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି କାରଣ ଏ ଗୁଜବ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସେ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଦି ଆମର କଣ ବୋଲି। ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ସହିତ ବି ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ କଣ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ। କେବେ ବି ଏମିତି କେବେ କରିନଥିବେ। ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ଯେହେତୁ ମତେ ପର୍ସନାଲି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମତେ ଫସେଇ ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି କାହା ସହିତ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି। ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବୁ ମାନେ ଫୋର୍ସ କରାହଉଛି କେମିତି ସୁଇସାଇଡ କରୁ। ଏ ଚାଲିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆଉ ମୁଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହବ ନା। ମତେ